किसान आगू डल्लेवाल वालों भलके महापंचायत विच शामिल होने की अपील। माघी मौके पंजाब की नवीं पार्टी लिए बनाई जाएगी कमेटी। बापू तरसेम सिंह। कलानौर विखे होया पीलीभीत विखे झूठे पुलिस मुकाबले विच मारे गए 3 पंजाबियों का अंतिम अरदास समागम। MSP की कानूनी गारंटी सने होरना किसानी मंगां नूं लैके पिछले 39 दिनों तो खनौरी बॉर्डर उत्ते मन वरते बैठे किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अज एक वीडियो सुनेहे राही अपील की है कि वह उन्हां सारे लोगों नूं मिलना चाहुंदे हन जो MSP की लड़ाई का हिस्सा हन ते इस लड़ाई नूं मजबूती नाल लड़ना चाहुंदे हन। डल्लेवाल ने कहा कि वह इन्हां सारे लोगों नूं 4 जनवरी नूं खनौरी बॉर्डर उत्ते देखना चाहुंदे हन जिथे किसान आगूआं वल्लों किसान महापंचायत सद्दी गई है। किसान आगू ने कहा कि वह देश की किसानी नूं बचाउण अते MSP की कानूनी गारंटी यकीनी बनाउण लई ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई नूं वधेरे प्रभावशाली ढंग नाल लड़न लई 4 जनवरी नूं ढाबी गुजरां बॉर्डर ते किसान महापंचायत सद्दी गई है। डल्लेवाल ने कहा कि उन्हां दी इच्छा है कि जिन्हां दी उन्हां 44 साल सेवा कीती है उन्हां दे दर्शन करके देश के किसानां दे नाम एक संदेश जारी किया जाए। किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। आप सबको पता है कि MSP की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो देश के लोग इस MSP की लड़ाई का हिस्सा हैं और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना और जीतना चाहते हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं आप सबसे 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पे आप सबको देखना चाहता हूँ, आप सबके दर्शन करना चाहता हूँ। 4 तारीख को खनौरी बॉर्डर पे आप सब ने वहाँ पे मुझे दर्शन देने की कृपालता करनी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी होऊंगा। धन्यवाद। वारिस पंजाब के जथेबंदी के आगू और खडूर साहिब तो संसद मैंबर भाई अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने इस महीने माघी मौके 14 जनवरी को पंथक इकट्ठ करने का ऐलान किया है। इस इकट्ठ में पंजाब की नवीं खेतरी पार्टी का ऐलान किया जाएगा तो पार्टी की कार्यकारिणी लिए कमेटी बनाई जाएगी जो पार्टी का सारा कामकाज संभालेगी। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदिआं बापू तरसेम सिंह ने कहा कि पंजाब विच नौजवानों का नशियां कारण अंत हो रहा है तो दूजे पासे साडे किसान अपने हकों लिए संघर्ष कर रहे हैं। अजिहे विच पंथक ते सूबे के हकों की आवाज़ उठाउण लई कोई रवायती पार्टी अगे नहीं आ रही। इसलिए असीं समझते हाँ कि एक अजिही पार्टी जिसका मनोरथ पंजाब के हक अते पंथ की चढ़ती कला होवे ते नौजवानी नूं भी नशियां तो बचाया जा सके। उन्होंने इस मौके वध तो वध सिख संगतां नूं माघी मौके इकट्ठ विच शामिल होने की बेनती की है। अज असीं जी 14 तरीक नूं माघी ते एक बड़ी पंथक इकत्तरता करन जा रहे हैं। तो ਉਹਦੇ वास्ते ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ जो पंजाब का दुख दर्द रखण वाले, जो इस धरती का जो नम खा के हराम नाम करने वाले जिहड़े है ना, उन्होंने असीं अपील करते हैं कि आप इकट्ठे होकर इनू बचाइए क्यों जो पंजाब की हवा, पानी, किसानी, जवानी सारियां वास्ते ये असीं प्लेटफार्म इस बड़ी सोच विचार तो बाद असीं ये फैसला किया कि आपां नूं एक नवीं पार्टी की लोड़ है पंजाब नूं। नहीं अजे उहदा नां असीं पंजाब उस दिन 14 तरीक नूं असीं उहदे वास्ते एक 5 मैंबरी जां 7 मैंबरी कमेटी का अनाउंस करांगे। फिर वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी उहदे नां दी, उहदे पार्टी का संविधान दी, दूजियां चीज़ां जो भी अगे उहदा ढांचे नूं किद्दां अगे असीं जिलेवाज पिंडां तक लैके जावांगे। उस मुड़ के वो जिहड़ी कमेटी होगी वो अगे वर्किंग कमेटी जां कोई होर कमेटियां बना के कोई एडवाइजरी कमेटी आ, लीगल सैल आ जां कोई सारियां चीज़ां जिहड़ियां ਉਹਨੂੰ रूप दूगी। पार्टी का मम तो यहो है कि पंथ नूं बचाउणा, पंजाब नूं बचाउणा। हालात जिद्दां दे बने, साडी नौजवानी भी देखो कि नशियां दा बड़ा वड्डा कहर चल रहा, साडी जिहड़ी किसानी आ वो भी रोडां ते आ,
ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਯੂਪੀ ਵਿਖੇ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 25 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸਿੱਟੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਨੇਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਗ੍ਰਨੇਡ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ MLA ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 2600 ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ 3 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ MP ਚੁਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੁਣਨਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ MP ਆਏ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ MLA ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ MLA ਆਏ, ਨਾ ਇੱਥੇ MP ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਪੈਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਵਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਕੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। कल जो किसान महापंचायत हो रही है, जिसमें सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी लाखों किसानों के दर्शन करेंगे, वो स्टेज लगेगी उस जगह पे जहां हमारा मोर्चा, अगर हम हरियाणा वाली साइड से देखें तो जहां पे हमारी आखिरी ट्रॉली है मोर्चे की, वहां पे स्टेज लगेगी। और अगर हम पंजाब वाली साइड से खनौरी पातड़ा वाली साइड से देखें तो जहां पे पहली ट्रॉली है, जो बाईं तरफ हवेली नाम का जो ढाबा है, उसके पास जो हमारी पहली ट्रॉली है, पहली ट्रॉली के पास वहां पे हमारी स्टेज लगेगी। और उससे आगे खनौरी की तरफ लाखों किसानों का जो हुजूम होगा वो वहां पे सारे बैठेंगे। तो इसीलिए हम पुनः एक बार क्लियर कर दें कि जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। जब हम हरियाणा की तरफ से देखेंगे तो जो हमारी आखिरी ट्रॉली है मोर्चे की, वहां पे स्टेज लगेगी। जब हम पातड़ा वाली साइड से, पंजाब वाली साइड से देखेंगे तो जहां हमारी पहली ट्रॉली है वहां पे स्टेज लगेगी। साथियों, ये बहुत ही ऐतिहासिक किसान महापंचायत होने जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में किसान शामिल होंगे। हमारी सबसे निवेदन है, सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है, सारे साथी सुबह जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करें। कोशिश करें कि वो 10 बजे तक पहुंच लें, क्योंकि उसके बाद फिर जाम लगने की स्थिति बन जाएगी। इसलिए जो साथी जितनी जल्दी और सही समय पे आ पाएंगे उतना ही उनके लिए सहूलियत भरा रहेगा। एक बात साथियों हम और क्लियर कर दें, आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपना वीडियो संदेश भी जारी किया है। उस वीडियो संदेश में उन्होंने स्पष्ट कह दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी किसान भाई एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं, जो भी किसान भाई सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, उनसे लगाव करते हैं, उन सब से निवेदन है कि वो सारे खनौरी मोर्चे पर आए। खनौरी किसान मोर्चे पर से ही सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना 2 से 3 मिनट का जरूरी संदेश देशवासियों को देंगे। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को महसूस भी होती है चीज, डॉक्टरों ने भी कई बार कहा है कि जिस तरीके से अब परमानेंट बीपी बहुत डाउन रहने लगा है, वो बीपी लगभग 75 से 80 के बीच में ही रहता है, अपर जो बीपी है, तो उससे स्थिति बड़ी गंभीर है, स्थिति बड़ी नाजुक है। तो वो अपना बहुत जरूरी संदेश देशवासियों के नाम देना चाहते हैं। अंत में साथियों एक चीज और क्लियर कर दें, बहुत सारे पत्रकार साथियों ने हमसे पूछा भी, जो एक नई पेटिशन फाइल करी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो कुछ उसका थोड़ा ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि कोई डल्लेवाल साहब की तरफ से फाइल करी गई है। हम ये क्लियर कर दें कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से कोई पेटिशन, कोई
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੋਹਾਣਾ ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 39 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਹਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਟੋਹਾਣਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਜੇ ਟੈਨੀ ਮਿਸਰਾ ਤੇ ਅਸੀਸ ਮਿਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ C2+50%, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 19 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡੇਟਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ CIA ਖਰੜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ DSP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ CBI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਧਾ ਸਾਧ ਅਤੇ 4 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 3 ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।